पंजाब च उन्नियां डेथ करोना नाल नहीं होणगीਆਂ जिन्नियां गरीबी नाल, जिन्नियां कर्जे की मार हेठ, जिन्नियां टेंशन दे नाल, जिन्नियां डिप्रैशन च आके और जिन्नियां पंजाब च खुदकुशियां होणियां शुरू हो जाणगीਆਂ। मतलब लोग इन्हां नूं जमीन ते आके देखण दी लोड़ है। जमीन ते काम कोई करना ही नहीं चाहुंदा। सूबे च अग लगी है, मतलब रोज़ आउंदा उत्थे 40 मौतां, इत्थे 30 मौतां। और मैनूं पिछले 23 मार्च तो एक सिंगल विजिट कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी दस दिओ ना किसी जिले च जाके कीती होवे। मतलब ये लोगों तो असीं आस करते हैं कि जंग दे विच सिर्फ सिपाही भेजे हुए ने, जनरल साडा आ ही नहीं रहा। क्योंकि जिस तर्ज के उत्ते उस बच्चे ने खुदकुशी की है, इस बॉर्डर लाइन के उत्ते कई पंजाब के बच्चे खड़े ने, उन्होंने लोन लए हुए ने, उन्होंने मतलब खर्चे नहीं चल रहे, उन्होंने को लोग पैसे मंग रहे हैं, बैंक उन्होंने पैसे छड्ड नहीं रहा, घर के खर्चे चल नहीं रहे, उहदे कोल फिर हल की बचदा? जां ते उह समाज नूं छड्ड के भज जावे किते दूर। जे उहदे कोल पैसे होणगे ते भजेगा, ते जे बाहर जाके भी भीख ही मंगनी है तो वह भजेगा क्यों? अज जिम वाले ने सुसाइड किया है। तुसीं देखो आने वाले दिनों के विच कई टीचर, मतलब प्राइवेट टीचर बेरोजगार हो गए। हुण जिम खोलने किड्डी क वड्डी गल सी। मतलब एक बस है, 20 फुट लंबी बस है तो 5-7 फुट चौड़ी है, वो 50 बंदे जिहड़े तुसीं कुक्कड़ां वांगू ताड़ के चलाउंदे हो, कोई बस वाला सवारी घੱਟ तो नहीं चुकदा। ते की गल जिम दे विच 10-10 करके बच्चे एक्सरसाइज नहीं ला सकते? सरकार देखो, मतलब बच्चे मंग की रहे आ, पंजाब दे बच्चे ये मंग रहे आ कि साडी जवानी बचा लो, कि उन्हां लोकां नूं रहत बिल्कुल नहीं दित्ती जांदी जिੱਥੋਂ रेवन्यू इकट्ठा हुंदा, सरकारी रेवन्यू, जिੱਥੋਂ इन्हां दा प्राइवेट रेवन्यू इकट्ठा हुंदा, जिੱਥੋਂ इन्हां नूं फंड्स आउंदे ने इलैक्शन दे, ਜਿਹੜੇ इन्हां दे अपने कारोबार चलदे ने, चाहे वो रेता है, चाहे शराब है, चाहे इस तरह के मतलब ट्रांसपोर्ट माफिया है, उन्हां लोकां नूं रहतां दित्तियां जांदियां ने। ਜਿਹੜੇ पैसे सरकार के खजाने 'ਚ भरे जाने ने, उन्हां नूं रहत नहीं दित्ती जांदी। जिन्हां लोकां दी अप्रोच है, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले ने, चाहे वो वड्डी इंडस्ट्री वाले ने, उन्हां दे सारे काम चल रहे ने। इत्थे हालात की बने ने, असीं कहण नूं याद हाँ, कहण नूं साडे डेमोक्रेसी है। 47 तो पहलां भी असीं गुलाम सी, असीं अज भी गुलाम हाँ। सरकार ने की रहत दित्ती जी? सरकार तो उल्टा सरकारी डाके मार रही है। नीति सरकार बिल्कुल ठीक साडे ते राज करदी, क्योंकि असीं लोग गुलाम हाँ। असी साडे मतलब जेन च गुलामी बड़ी है, क्योंकि पहलां साडे ते कई सालों तो असीं गुलाम हाँ। पहलां मुगल राज करते रहे, फिर कई साल 200 साल साडे ते अंग्रेज राज कर गए, हुण ये कर रहे ने। साडे दिमाग चों गुलामी निकलदी नहीं। एक भी बंदे ने कोई बिजली लई प्रोटेस्ट किया कि यार असीं बिल वरते ही नहीं, असीं बिजली खपत ही नहीं की? हर घर दे विच बिजली का मीटर लगा, हर बंदा कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार करता। ये लोग सड़कों ते क्यों नहीं आए कि काहदे बिल मंग रहे हो? चिराग रगड़िया तो जे नगों आउंदा है कि हाँ हुक्म मेरे आका, तो ये असीं जनता वो जिन्ने आ सरकार नूं पुछदे आ हुक्म, वो सानूं कहंदी भी इधर नूं तुर पो ते उधर तुर पैंदे आ, इधर नूं तुर पो ते उधर तुर पैंदे। अपनी असीं बुद्धि वरत ही नहीं रहे। अज मेरे आउण नाल पता नहीं जिम खुलदे कि नहीं खुलदे। अज नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे आके आवाज़ चुके, मतलब मैनूं जे मतलब 50,000 बंदा सुणूगा तो उन्होंने 5 लाख बंदा सुणदा। नहीं तो इस तरह घर दे विच काले झंडे लहरा के वो, तो बाकी दुनिया में फिर आम लोग भी लहरा रहे हैं, लोग गड्डियां अगे लाए ने, फिर नवजोत सिंह सिद्धू ते एक आम बंदे 'च फर्क ही रह गया। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं कल्पना तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां। ਵੱਧਦੇ कोरोना के केसिस ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ सरकार ते प्रशासन ਵੱਲੋਂ समय-समय सिर कुछ अहम फैसले लए ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ लगा ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पर इन्हां ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ पिछले 1 साल तो भी ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ हो गया, जिस दे ਚੱਲਦੇ आम जनता, व्यापारी वर्ग, दुकानदार हर कोई ਜਿਹੜਾ खज्जल खुवार ते परेशान ਹੁੰਦਾ नज़र आ रहा है। ते बीते दिनी जो एक खबर सामने आंदी कि किस तरीके नाल लुधियाना दे एक नौजवान जिम ट्रेनर ने ਜਿਹੜਾ आर्थिक तंगी ਦੇ ਚੱਲਦੇ आत्म हत्या उसके वालों जी कर ली जाती है, उसने अपनी जीवन लीला जी है समाप्त कर ली। तो अज उसके ही जोड़े घर के परिवारक मैंबरों नाल मिलन लई जो पहुंचे ने, दुख जाहिर करने लई जो पहुंचे ने, अमृतसर तो समाज सेवी मनदीप सिंह मन्ना जी। तो असीं उन्हां नाल गलबात करांगे कि वो किस तरीके नाल वेखदे ने इन्हां पाबंदियां नूं। इन्हां पाबंदियां दे चलदे एक आम व्यक्ति हुण इन्ना हद तक मजबूर हो चुका है कि उसके कोल होर कोई रस्ता नहीं दिखता, तो वो आत्म हत्या करने लई जिहड़ा मजबूर हो जाता है। तो आओ असीं गलबात कर लैंदे हां मनदीप सिंह मन्ना जी नाल। बिल्कुल इस टाइम साडे नाल मौजूद ने मनदीप सिंह मन्ना जी, असीं उन्हां नाल गलबात कर लैंदे हां। सिर्फ कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना के दौर के नाल ही पाबंदियां का दौर भी, तो इस दौर के विच जो मंदी की मार चल रही है सर, जो मंदी की मार चल रही, मंदी की मार के चलते प्रशासन के कन्ना तक इक्को ही आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की जा रही सी कि असीं कोरोना तो बाद च मरांगे, जो मंदी का दौर चल रहा है उसके करके ही मर जावांगे। तो ये जिहड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इस चीज़ की गवाही भर रही है, किस तरीके नाल वेखदे हो? ये लोग तो हुण कह रहे हैं जी 23 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਡੈਥ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 40 ਮੌਤਾਂ, ਇੱਥੇ 30 ਮੌਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਾਡਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੀਖ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੇਚ ਕੇ। ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ? ਇਸ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਿਓਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੇਨ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋ ਮਤਲਬ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜਦ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸਮੱਤ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਸ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ, 26 ਬੰਦੇ ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ 50,000 ਬੰਦਾ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ तमाम ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।